जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आसतु सर्वप्रथमे जानिबा आज दिन संपर्क में आज तिथि नक्षत्र बार संपर्क में। आज हूँ 5 एप्रिल एप्रिल मासर 5 तारिख रविवार 2026 मसीहा ओडिया रे बैशाख मास कृष्ण पक्ष सौर मान रे मीन 22 दिन। आज श्रीमंदिर रे रावण बद्ध प्रस्ताव। आसंतु जानिबा आज तिथि नक्षत्र संपर्क में। आज तृतीया तिथि सूर्योदय परठारु मध्याह्न 12 घंटा 5 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। मध्याह्न 12 घंटा 5 मिनिट पर चतुर्थी तिथि भोग होई दिन तमाम भोग हेबे। आज दिन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र सूर्योदय परठारु मध्यरात्र 12 घंटा 59 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। मध्यरात्र 12 घंटा 59 मिनिट परठारु अनुराधा नक्षत्र आरंभ हेबे। आज तुला राशि रे चंद्रमा सूर्योदय परठारु संध्या 6 घंटा 19 मिनिट पर्यंत तुला राशि रे एवं संध्या 6 घंटा 19 मिनिट परे तुला राशि को परित्याग करी चंद्रमा बिच्छा राशि को गमन करिवे। आसंतु जानिबा आज दिनर घात बार एवं घात चंद्र संपर्क रे। आज मेष राशि रे व्यक्ति विशेषकर घात बार एणु करी मेष राशि रे व्यक्ति विशेष दिनटे जगी रखी चलिबा आवश्यक। मानसिक दुश्चिंता पारिवारिक मतभेद बा कौनसी स्वास्थ्यगत समस्या को नहीं चिंतित हो पारंती। कौनसी राशि पाई घात चंद्र जोग नाही। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क में। केउ खाद्य को आपण माने आज ग्रहण करिवे ना। आज सूर्योदय पर ठारू मध्याह्न 12 घंटा 15 मिनिट मध्य आपण माने पटोल को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही। मध्याह्न 12 घंटा 15 मिनिट परे जदि आपण मध्याह्न भोजन करूथांती ताले पटोल खाई परिबे। मात्र मध्याह्न 12 घंटा 15 मिनिट परे आपण मूल को अर्थात मूला को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही बा तरकारी भजा भजी रे व्यवहार करंतु नाही। दर्शक बंधु आज आम जानिबा समस्या समाधान रे जन्म जातक रे रवि ग्रह स्थिति किपरि थिले, जन्म कुंडली रे रवि ग्रह स्थिति किपरि थिले जण व्यक्ति तार जीवन रे शुभफल प्राप्ति करि थाए बा जीव जगत उपरे समग्र सृष्टि उपरे प्राणी जगत उपरे जीव जगत उपरे रविंकर कौन भूमिका रही बा रवि ग्रहंकर प्रमुखता कौन रही भूमिका। जन्म जातक बा जन्म कुंडली रे जेतेबेले आमे ग्रह गणना करिथाउ सेतेबेले ग्रहराज होचंती स्वयं सूर्यनारायण बा रवि। सूर्यंक ठारू ही बाकी अन्य ग्रहमानकर उत्पत्ति होईची बा सूर्यंक ठारू आमे कहिबा सौरमंडलर प्रथम केंद्र बा सेंटर रहिचंती सूर्य रवि। रवि होचंती समग्र जगतर प्राणी जगतर बा समग्र जगत पाई विश्व पाई से होचंती आत्मकारक ग्रह। ज्योतिष शास्त्र रे मध्य रवि ग्रह को यथेष्ट गुरुत्व दिया जाइछि, प्राधान्य दिया जाइछि। कोन पाई ना रवि होचंती आत्मकारक। आत्मा बोली कहिले गोटे व्यक्तिर आत्मा जेमती गोटे शरीर रे आपणकर शरीर को शिव बोली कहा जाए एवं सी अर्थ होची आत्मा। जेतले आत्मार निर्गत होता है आत्मा चली जाए प्राण पलि जाए प्राण बड़ू प्राण वायु उड़ी जाए सेतबेले आमे शिवरु शव हो जाऊ। तेणु सकल प्राणी शक्तिर प्राणी जगतर आधार होचंती रवि बा सूर्य। बिना सूर्य रे संरचना बा सृष्टि रचना होची असंभव। सूर्यंक सकल शक्तिर आधार सूर्य उदय हेले प्राणी जगत तार दिन दैनंदिन कार्यक्रम आरंभ करिथाई। पक्षीटीए हो पशुटीए हो मनीष हो वृक्ष लता तरु तृण सूर्यंकर आगमन को अपेक्षा करिथांती एवं जेतले सूर्य अस्त हो जाई थांती सेतले सबकिछि अंधार हो जाई थाए बा सृष्टि अंधार हो जाई थाए। तेणु सूर्यंक ठारू तेज नहीं वृक्ष खाद्य प्रस्तुत करि थाए, वृक्ष बढ़ी थाए एवं वृक्षर खाद्य को बा फल फूल को नहीं आमे बंची थाउ। समग्र संसार सूर्य को नहीं चली थाए। से भली जन्म जातक रे बा ज्योतिष चक्र रे बा ज्योतिष जातक रे ज्योतिषीय मतरे आमे सूर्य को आत्मकारक कहि थाउ। जेहेतु से आत्मा से होचंती प्राण सकल शक्तिर प्राण सकल शक्तिर आधार एवं सूर्य होचंती जातक रे पितृकारक। पितृकारक एभली कहगला जे भली पिताटीए तार संतान मानकर जत्न नहीं थाए, संतान मानकर खाद्य पेय पानीय ठार आरंभ करी दिनचर्या ठू आरंभ करी संतान माने केमिति आगु बढ़िबे, से माने जीवन युद्ध रे केमिति आगु अग्रसर हेबे, निजे केमिति निज गोड़े छिड़ा हेबे, ये कथा जमी प्रत्येक संतान दायित्व पिताटीए नहीं थाए बा परिवार संपूर्ण दायित्व पिताटीए नहीं थाए। से सूर्य होचंती आमर पिता पितृस्वरूप। तेणु सूर्य को पिता बोली चिंता कर सूर्य होचंती पितृकारक। जदि जन्म जातक रवि बा सूर्य राहु सहित युक्त हो जाती, राहु द्वारा सूर्य ग्रहित होता। राहु
ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ରାହୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳା ରାଶିରେ ନିଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଶନି ଶୁକ୍ର। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନି ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ରବିଙ୍କ ପ୍ରତି ରାହୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ରବି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରବି ଜାତକରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ବା ଦୁର୍ବଳହୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜାତକରେ ରବି ମେଷ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥାନ୍ତି, ଯଦି ଜାତକରେ ରବି ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ରବି ଗୁରୁ ବା ରବି ବୃହସ୍ପତି ଏକତ୍ର ଥାନ୍ତି, ଯଦି ଜାତକରେ ରବି ଏବଂ ବୁଧ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଇ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜୀବନରେ ଅଶେଷ ଖ୍ୟାତି ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ରବି ଗୁରୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାନ୍ତି, ରବି ଉଚ୍ଚ ଥାନ୍ତି, ରବି ସ୍ୱରାଶି ସିଂହ ରାଶିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ରବି ମିତ୍ର ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା କିମ୍ବା ଧନୁ ବା ମୀନରେ ଥାନ୍ତି, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିତୃକୂଳ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କର କୂଳ ବା ବଂଶ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ପିତା ସେ ଜାତକଙ୍କର ପିତା ବହୁତ ବଳଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଧନଶାଳୀ ବିତ୍ତଶାଳୀ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ପ୍ରତିପତ୍ତଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହି ରବି ଯଦି ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାନ୍ତି, ରାହୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ରାହୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାନ୍ତି, ତୁଳାର 10 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରବି ନିଚ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ପିତୃଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷ କରି କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି ବା ହାର୍ଟର କାରକ ହୃଦୟର କାରକ ଗ୍ରହ ରବି ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ର କାରକ ଗ୍ରହ ରବି ହୋଇଥିବାରୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟଗତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯଦି ରବି ମଙ୍ଗଳଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ରବିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମରେ ମଙ୍ଗଳ ଥାନ୍ତି ବା ମଙ୍ଗଳର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନଠାରେ ରବି ଥାନ୍ତି, ମିତ୍ରଗୃହସ୍ଥ ଉଭୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରକାରୀ କର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଥାଏ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ସାର୍ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଅଛି କି? ତା'ର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରବି ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ତନ୍ତ୍ରର ଶାସନ କଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି, ଯଦି ଜଣକ ଜାତକରେ ରବି ମେଷରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଙ୍ଗଳଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ମେଷରେ ମଙ୍ଗଳଯୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଂହରେ ମଙ୍ଗଳଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଧନୁରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ଗୁରୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ 100% 100% ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। OS IS ଭଳି ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ବା IPS ଭଳି ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ରବି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ବା ରବି ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଦଶମରେ ରହିବା ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ରବି ମଙ୍ଗଳ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ନବମ ପଞ୍ଚମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଧରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମେଷରେ, ରବି ରହିଛନ୍ତି ସିଂହରେ, ବା ରବି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରେ, ମଙ୍ଗଳ ରହିଛନ୍ତି ମେଷରେ, ବା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରିବା ମଙ୍ଗଳ ରହିଛନ୍ତି ଧନୁରେ, ରବି ରହିଛନ୍ତି ସିଂହରେ ବା ମେଷରେ, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସରକାରୀ କର୍ମ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ 100% ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ବାକି ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେଭଳି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି, କାରଣ ରବି ମଙ୍ଗଳ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଗ୍ରହର କାରକତ୍ୱ ଗ୍ରହ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର କାରକତ୍ୱ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ରବି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଜାତକରେ ଭଲ ଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ରବିଙ୍କର ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର ରବିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିଲେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତୁଳାୟମ୍ ଦଶମ ଅଂଶେ ଯଦି ପଙ୍କଜ ବୋଧିନୀ ସହସ୍ରେ ରାଜ ଯୋଗେଣ ଭଙ୍ଗ ମାହ ପରାଶର। ତୁଳାର 10 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରବି ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଚ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ, ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ହରାଇଥାନ୍ତି ରବି। ତେଣୁ ମହର୍ଷି ପରାଶର କହିଛନ୍ତି ତୁଳାର 10 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ରବି ଥାନ୍ତି, 10 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ୱିଦିନ୍ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତୁଳାରେ ଥାନ୍ତି, ଲିବ୍ରାରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ରବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରବିଙ୍କର ରତ୍ନ ହେଉଛି ମାଣିକ୍ୟ। ମାଣିକ୍ୟ ବା ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ ରୁବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଛା ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରବି ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ।
যদি এই লগ্ନରେ ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ରବି ପାପ ଘରେ ଯେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମକରରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୁମ୍ଭରେ ରାହୁ ଶନି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ବା ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ତୁଳାରେ ନୀଚ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରବିଙ୍କ ରତ୍ନ ହେଉଛି ମାଣିକ୍ୟ ବା ରୁବି। ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଡାହାଣ ହାତ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ସୁନା ମୁଦିରେ କିମ୍ବା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବା ପଞ୍ଚଧାତୁରେ ଆପଣ ତାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସୁନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ରବି ଯଦି ଜାତକରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ରବିଙ୍କର ଦଶା ଚାଲିଛି, ପିତାଙ୍କର କିଛି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପିତୃକଷ୍ଟ ହେଉଛି ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ବିବାଦ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ରେଗୁଲାର ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଉଠିବାକୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲାଇଟ୍ରେ ବା ସନ୍ଲାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ଖରାରେ ଆପଣ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ବିକାଶ ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବ ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯେତିକି ବିବାଦ ଥାଏ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କର୍ମ ସମାପନ ପରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଜଳ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ ଖଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼କୁ ମିଶ୍ରିତ କରି ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ ଜଳକୁ ରବିଙ୍କୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା ଥିବ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆମେ ସଂସାରରେ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ବା ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ତେଣୁ ରବିବାର ଦିନ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ରବିବାର କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥାକୁ ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଅଛି, ଆପଣ ଲୋନ୍ରେ କରଜରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ଆପଣ କେବଳ ରବିବାର ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ରୋଗ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ରବି ଗ୍ରହଙ୍କର ଜୀବଜଗତ ଏବଂ ଆମ ଜନ୍ମ ଜାତକ ଉପରେ କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ରବି ଗ୍ରହଙ୍କର ଯଦି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ବା ରବି ଗ୍ରହ ଯଦି ଜାତକରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ବିତିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଧା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଥକାବଟ ଥିଲା, ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ, ଆପଣ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସରଳତାର ଅନ୍ୟମାନେ ସୁଯୋଗ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନରେ ବିଶେଷ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ବୁଝି ବିଚାରି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ପଶ୍ଚାତାପ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଆପଣ ଲାଲ, ଖଇର, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନମ୍ବର 1କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ସହିତ କିଛି ରାଶି ତେଲ ଲାଗିକରି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। କୌଣସି ପୁରାତନ ମିତ୍ର ବନ୍ଧୁ ବା କୌଣସି ବାପଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବା ଶ୍ୱଶୁରଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ହଜି ଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ବା ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ହଜାଇଥିଲେ ବା କୌଣସି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଧାତୁ ଆପଣ ହଜାଇଥିଲେ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି ତାହା ସେ ସମସ୍ୟାର ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଧଳା, ଗୋଲାପୀ ଏବଂ କମଳା ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନମ୍ବର 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି
যাত্রা সময় ଆପଣ କିଛି ଦହି ଖାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ରହିଛି ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ବୁଦ୍ଧିମତା ବଳରେ ଚତୁରତା ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଦେଇପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କୌଣସି ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ମା, ମାଉସୀ, ପିଉସୀ, ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଭାତୃହେତୁକ ସାମାନ୍ୟ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷୁବ୍ଧିତ ବା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କିଛି ଭୋଜି ଭାତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5 ଏବଂ 6 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଷ୍ଟଦଳ ଦୁର୍ବା ଅର୍ପଣ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ନିଜର ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ବଳରେ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ମତଭେଦ ମତାନ୍ତର ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟଙ୍କର ମନ ନେଇ ଚଳିବେ। ତଥାପି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ ମଝିରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ଦିନଟିରେ ଚିଡ଼ି ପାରନ୍ତି ବା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କର୍କଶ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜଗି ରଖି ଆପଣ ଚଳନ୍ତୁ। ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଧଳା ଏବଂ କମଳା ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 2କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବା ପ୍ରଣାମ କରି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। କିଛି ସୁଗନ୍ଧିତ ଅଗରବତୀ ବା ଧୂପକାଠି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଳସ୍ୟପରାୟଣ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅଳସୁଆ ସ୍ୱଭାବ ରହିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ପରଠାରୁ ବା ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ସଭା ସମିତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥମାନ କରିବେ। ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜେ ଆଗଭର ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବା ନେତୃତ୍ୱ ମନା ସ୍ୱଭାବ ରହିବେ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ଯୋଗ ଆଜି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ହଳଦୀ, ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଲ, ଖଇର ଏବଂ ହଳଦୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳିବ, ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିଛି। ଦିନଟିରେ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ଫାଇନାନ୍ସ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ନୂତନ ଭୂମି, ଜମି କ୍ରୟ ପାଇଁ ବା କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ବା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲରେ ବିତିବ। ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଖଇର ଏବଂ କମଳା ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତର ବା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବା ଆମେ ଅଗୁରୁ କହିପାରିବା, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀର ଅଗୁରୁ ଅର୍ପଣ କରି ବା କର୍ପୂର ଆଳତି କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର
भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302, 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। आसंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विशेष आज दिनटी किपरि कटिब। तुला राशि तुला राशि व्यक्ति मोटामोटी देखा गले दिनटी आज आदौ भल ना। जगी रखी चलतु। आपण को भयभीत करूना, मात्र आपण आज खर्चांतर पड़ पारती। क्या सहित वाद बद परिस्थिति उपजी पारे। छोट छोट कथा को नहीं, सामान्य कथा को नहीं आप उत्तेजित हो पारती। विवाद मंतव्य दे अड़ुआरे पड़ पारती। जगी रखी चलतु। आज दिन में अन्य क्या हठात विश्वास को नियंतु ना। भावी चिंती प्रत्येक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति को आप ग्रहण करंतु। पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में किसी कथा को नहीं मतभेद देखा दे पारे। भाई भौणी सहित किसी कथा को नहीं कलह उत्पन्न हो पारे। विवाहित महिला मानकर सासू बा नणद सहित किसी मतभेद उपजी पारे। तेणु जगी रखी दिनटे चलतु। एपरिक जानवाहन चालना समय सतर्कता अवलंबन करंतु। उच्च स्थान को आप चढ़ा समय ओह्लैवा समय जगी रखी चलतु। आज दिन में क्या धार दिंतु ना बा कर दिंतु ना। अधिक शुभफल प्राप्ति दिनटे आपण धला, सबुज, कमला रंग को व्यवहार करंतु। संख्या हिसाब से नंबर 6 को व्यवहार करंतु। रिष्टखंडित ही शुभफल प्राप्ति करने आपण चढ़ई मानू किसी दाना बा शस्य दाना खाइबा को दिंतु। देखिए पक्षी मान को दाना देवा द्वारा जहाँ भी समस्या रही दूरीभूत हो। एपरिक गोमातार सेवा जत्न करंतु। धला गाई को घास बा घास बदल किसी शाग बिड़ा खाइबा को दे दूरयात्रा करंतु। यह मध्य शुभप्रद हो। बिच्छा राशि देह मन संपूर्ण रूप से सुस्थ रहिबो। कौन सी कार्य को आज दिन में आप आरंभ कले ताकू सफल रूपायित करें। भाई भौणी बा बंधुंक ठारू मित्रंक ठारू साहाय्य सहयोग पाई कृत्यार्थ मन करेंगे। घरे विवाहयोग्य भाई भौणी बा पुओ झील थिले बा निजर विवाहयोग्य बयस थिले कौन सी भल प्रस्ताव मांगलिक प्रस्ताव आसीबो। अपराह्न समय कौन सी भोजी भात किंबा परिवार सहित कौन सी रेस्टोरेंट बा होटेल को जाई सुस्वादु भोजन ग्रहण करेंगे। आपण दिनटी भल थिबारु दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हेबो। संतान को नहीं चिंता थिले ता दूरीभूत हेबो। महिला मानक पई दिनटी शुभप्रद रहिछि। आपण पई शुभ रंग लाल, हलदी, कमला यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। संख्या हिसाब से नंबर 9 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई घर बाहर समय आपण हनुमान को दर्शन करने सहित हनुमान चालीसा पाठ कर दूरयात्रा करंतु। दिनटी शुभप्रद हेबो। धनु राशि धनुराशि व्यक्ति विशेष कर्मक्षेत्र को नहीं दूरयात्रा करने पड़ पारे। आज दिन में आपणकर बंधुंक गृह को यात्रा बा परिवार सहित किसी मांगलिक कार्य योगदान करिवार जोग रही अछि। सभा समिति आनुष्ठानिक कार्य आपण निजको सामिल करेंगे। धर्म कार्य प्रति आपणकर मन बलिबो। आपण आगामी समय बा आगामी वर्ष गुड़िक किसी प्री प्लान बा योजना आज दिन में करिपारंती। योजना आरंभ कले ताको मध्य सफल रूपायित करें। दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हेबो। पारिवारिक जीवन मध्य सुखप्रद हेबो। विद्यार्थी मानक पई दिनटी शुभप्रद रही। आज दिन में कौन उपहार पाइबार मध्य जोग रही। आपण पई शुभ रंग हलदी, सुनेली, लाल यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभफल प्राप्ति पाई नंबर 3 एवं नंबर 9 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभता पाई आपण देवादेव महादेव को दर्शन करंतु। महादेव को निकट में 5 गोटी बा 7 गोटी अति कम रे बेलपत्र अर्पण करंतु। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात यही मंत्र को आप 21 थर जप करंतु। नहले ओं नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र को 108 थर जप करी दूरयात्रा करंतु। दिनटी शुभप्रद है। मकर राशि व्यक्ति किपरि कटिब दिनटी जानिबा। मकर राशि स्वास्थ्य हेतुक समस्या को नहीं चिंतित हो पारती। मन मध्य केते कथा को नहीं द्वंद्व बा कन्फ्यूजन देखा दी पारे। पारिवारिक जीवन में अन्य मानकर आशा को पूर्ण करिया को जाई आपण निजे असुविधा पड़ पारती बा खर्चांत हो पारती। अप्रिय सत्य कथा कही अड़ुआरे पड़ पारती। जगी रखी चलतु। शुभ रंग हिसाब से सबुज, आकाशी एवं कमला रंग को व्यवहार करंतु।
संख्या हिसाब से नंबर 8 को व्यवहार करंतु अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई हनुमान को दर्शन करने सहित हनुमान को फोटोरे बा हनुमान मंदिर जाई हनुमान को मूर्ति रे 9 गोटी अपराजिता फूल नील अपराजिता फूल अर्पण करंतु दिनटी रिष्ट खंडित ही शुभ फल प्राप्ति करिवे। कुंभ राशि पड़ोशी मान सहित किसी कथा को नहीं तिक्तता देखा दे पारे। आज दिन में आपण किसी अर्थ हराई पारती तेणु जगी रखी चलतु। कौन सी चुक्तिपत्र बा एग्रीमेंट रे दस्तखत करिया पूर्व भावी चिंती दस्तखत करंतु। पड़ोशी सहित बा पाख लोकों सहित कलह उत्पन्न हो पारे। दाम्पत्य जीवन मध्यम रहिबो। कौन सी निज लोक आपण को दुख बा कष्ट दे पारे। जगी रखी चलतु। आपण पई शुभ रंग सबुज नील एवं गोलापी यह रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से 6 और 8 उभय संख्या को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण काली गाई को किछि घास सहित सामान्य गुड़ बा टाउन जगार सहरांचल घास न मिलले 20 टकर शाग बिड़ा किणी किछि गुड़ दे खाइबा को दियंतु। जहाँ भी रिष्ट रही खंडित हेब। कालपुरुषर अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति देह मन संपूर्ण सुस्थ रहिबो। धार्मिक कार्य प्रति आपणकर मन बलिबो। पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेबो। दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रति सामान्य कथा को नहीं संदेह बा अविश्वास कारण किछिटा कलह देखा दे पारे। विद्यार्थी मानक पई दिन भल जाउथबारु पढ़ापढ़ी प्रतियोगितामूलक परीक्षा बा इंटरव्यू रे निश्चय सफलता प्राप्ति करिवे। आज आपण पई अर्थ प्राप्तिर जोग थिबारु पूर्वाह्न बा अपराह्न समय किछि अर्थ आपन मिल पारे। शुभ रंग हिसाब से हलदी गोल्डन रंग को व्यवहार करंतु बा लाल रंग को मध्य व्यवहार करंतु। दिनटी शुभप्रद हेब। संख्या हिसाब से नंबर 3 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण घर जो दूर यात्रा करुचंती सेतले चंदन रे केसर मिसाई बा हलदी गुंड मिसाई ताकू घरी कपाल रे तिलक करी बा गलारे बेकरे सामान्य टपाटे लगाई तिलक करी दूर यात्रा करंतु। दिनटी शुभप्रद हेब। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तु दोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। तेबे आज तो समय इशारा देलानी कार्यक्रम को एइटी रखिया पई पड़िबो। विदाय दियंतु। दिनटी आपण मानक पई शुभप्रद हेउ। महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ द्वारा माँ दक्षिण कालीଙ୍କ द्वारा दिनटी आपणकर शुभर बितु मंगलप्रद हेउ। रहुछि जय जगन्नाथ। संसार भितरे घर करिथिले पत्थर पड़िले सोहे। एप्रिल मास 2026 मसीहा मेष ठारू मीन राशि व्यक्ति विशेष केमिति रहिबो जानिया पई चाहुचंती। पारिवारिक जीवन कर्मक्षेत्र आर्थिक स्थिति संतान क्षेत्र व्यावसायिक जीवन दाम्पत्य जीवन भाग्य एवं भविष्य मु करिबी मासिक राशिफल पाई आपणकर समाधान मु देवी प्रतिकार व्यवस्था आपण माने जानिया पई चाहुचंती। 2026 मसीहा एप्रिल मासर मासिक राशिफल मेष ठारू मीन पर्यंत विस्तृत रूप से नुआ रूप केवल DTV ओडिया। DTV ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।